آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 37ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل پر زور دیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے پارلیمنٹ میں سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو افغانستان کی موجودہ صورتحال سے واقف کرایا ہے۔ مرکزی کابینہ نے گنے کی معقول اور منافع بخش قیمت 290 روپے فی کوئنٹل منظور کی ہے، جو اب تک منظور کی گئی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 60 کروڑ 38 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحتیابی کی شرح 97.63% ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اتر پردیش کے 4 روزہ دورے پر لکھنؤ پہنچ گئے ہیں، اور ہیڈنگلے میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ اپنے کل کے اسکور کسی نقصان کے بغیر 120 رن سے اپنی پہلی اننگز کا کھیل آگے شروع کرے گا۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں 0112397406 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سرگرم حکمرانی اور منصوبوں کے بروقت نفاذ کے لیے ICT پر مبنی کثیر ماڈل پلیٹ فارم پرگتی کی 37ویں میٹنگ کی صدارت کی، جس میں مرکز اور ریاستی سرکاریں شامل ہیں۔ میٹنگ میں 8 پروجیکٹوں اور ایک اسکیم سمیت ایجنڈے کے 9 معاملات پر غور کیا گیا۔ ان 8 پروجیکٹوں میں ریلوے کی وزارت، سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت کے 3 پروجیکٹ اور بجلی کی وزارت کے 2 پروجیکٹ شامل ہیں۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، پنجاب، ہماچل پردیش، گجرات، راجستھان، مہاراشٹر، ہریانہ، چھتیس گڑھ، اروناچل پردیش، سکم، اتراکھنڈ، منی پور اور دلی سے متعلق ان پروجیکٹوں پر کل 1,26,000 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ وزیراعظم نے ان پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب مودی نے ایک ملک ایک راشن کارڈ اسکیم کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں سے اسکیم کے تحت تیار کیے گئے ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارمز کے کثیر فوائد کا پتہ لگانے کے لیے کہا، تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ فائدے پہنچانے کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیراعظم نے ریاست کے افسروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ آکسیجن پلانٹس کی تعمیر اور اسپتالوں میں بستروں کی دستیابی پر نظر رکھیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے افغانستان کی تازہ صورتحال کے بارے میں آج کئی سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو تفصیلی جانکاری دی۔ انہوں نے یہ جانکاری نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں دی۔ ہمارے نامہ نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ جناب جے شنکر نے خاص طور سے اس بات کی جانکاری دی کہ کتنے بھارتی افغانستان سے واپس آئے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جنہیں ابھی وہاں سے لایا جانا ہے، اور یہ کہ بحران سے دوچار ملک سے نمٹنے کے لیے بھارت کی حکمت عملی کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور JDS کے رہنما HD دیوے گوڑا، NCP کے سربراہ شرد پوار، کانگریس رہنما ملک ارجن کھڑگے اور ادھیر رنجن چودھری، TMC MP سوگتا رائے، DMK رہنما TR بالو اور BJT کے پرسنا آچاریہ میٹنگ میں موجود تھے۔ مرکزی وزراء پرہلاد جوشی، پیوش گوئل، V مرلی دھرن، میناکشی لیکھی اور ارجن سنگھ میگھوال نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔ بھارت افغانستان میں صورتحال کے بارے میں کئی سرکردہ طاقتوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ملک نے انخلا سے متعلق اپنا مشن اس مہینے کی 16 تاریخ کو شروع کیا تھا، اور وہ اب تک 800 سے زیادہ لوگوں کو واپس لا چکا ہے، جن میں کئی افغان سکھ اور ہندو شامل ہیں۔ عالمی بینک نے افغانستان میں طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کل ملک میں پروجیکٹوں کے لیے فنڈنگ روک دی۔ بینک نے اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ طالبان کے کنٹرول سے ملک کے ترقیاتی امکانات، خاص طور پر خواتین کے لیے امکانات پر اثر پڑے گا۔ عالمی بینک کے ذریعے افغانستان کو ادائیگی معطل کرنے کا فیصلہ ملک کی کئی حکومت کے لیے مالی طور پر ایک بڑا دھچکا ہے۔ ملک کی نئی حکومت کے لیے مالی طور پر ایک بڑا دھچکا ہے۔ پچھلے ہفتے IMF نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان کو قرض دینے والے عالمی ادارے کے وسائل تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
काबीना ने गन्ने की अब तक की सबसे ज्यादा 290 रुपये फी क्विंटल माकूल मुनाफा बख्श कीमत को मंजूरी दे दी है। सार्फिन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से गन्ने की काश्त करने वाले 5 करोड़ किसानों और उनके जेर किफालत अफराद को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इससे चीनी मिलों में मुलाजिम 5 लाख वर्करों और मुतल्लिका सरगर्मियों में शामिल अफराद को बहुत फायदा होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गन्ना किसानों के लिए माकूल और मुनाफा बख्श कीमत बढ़ाने के बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को बाइख्तियार और खुशहाल बनाने के लिए वक्तन फवक्तन बहुत से अहम इक़दाम किए हैं। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 60 करोड़ 38 लाख से ज्यादा अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 80 लाख 40 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। मरकजी वजारत सेहत ने एक बयान में बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान मुल्क भर से कोविड के 46,164 नए मामलात की इत्तला मिली है। वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 34,159 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं और इस तरह मजमूई तौर पर 3 करोड़ 17 लाख 88 हजार मरीज रूबा सेहत हो चुके हैं। सेहतियाबी की शरह 97.63% हो गई है। वजारत ने यह भी बताया है कि मुल्क में इस मरज की जांच की सहूलियात में खातिरख्वाह बेहतरी लाई गई है, जिसके नतीजे में अब तक 51 करोड़ 31 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। सिर्फ कल ही 17 लाख 87 हजार टेस्ट किए गए। मरकज रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को अब तक 58 करोड़ 76 लाख से ज्यादा कोविड के टीके फराहम कर चुका है। इनमें मरकजी सरकार की तरफ से दिए गए मुफ्त टीके और रियासतों की जानिब से बराह रास्त खरीदे गए टीके भी शामिल हैं। 1 करोड़ 3 हजार से ज्यादा मजीद टीके फराहम किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर आज लखनऊ पहुंच गए। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। जनाब कोविंद आज शाम लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की 9वीं तक़सीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगे। वो सावित्री बाई फूले गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद भी रखेंगे। सदर जमहूरिया उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर संपूर्णानंद के एक मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे और लखनऊ में कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एक ऑडिटोरियम का इफ्तिताह करेंगे। वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ के 26वें कन्वोकेशन में भी हिस्सा लेंगे। 28 अगस्त को सदर जमहूरिया गोरखपुर रवाना होंगे और एक तकरीब में हिस्सा लेने के बाद उसी रोज लखनऊ वापस आ जाएंगे। 29 अगस्त को वो ट्रेन के जरिए लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, जहां वो शहर की तरक्की से मुतालिक कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। सदर जमहूरिया उस मकाम पर भी जाएंगे जहां श्री राम मंदिर तामीर किया जा रहा है। वो वहां पूजा करेंगे। भारतीय बहरिया, अमरीकी बहरिया, जापान की बहरी दिफाई फोर्स और ऑस्ट्रेलिया की बहरिया मालाबार 21 4 रोजा मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। ये मशकें आज से शुरू हुई हैं और भारत की तरफ से इन मशकों में INS शिवालिक और INS कादमत और P-81 गश्ती हवाई जहाज हिस्सा ले रहे हैं। हेडिंग्ले में कल रात तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 120 रन बना लिए थे और उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था। इससे पहले भारत की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में महज 40 ओवर्स और 4 गेंदों में 78 रन पर आउट हो गई थी। भारत को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 151 रन से हराया था। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 37वीं प्रगति मीटिंग की सदारत करते हुए प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ कराया है। मरकजी काबीना ने गन्ने की माकूल और मुनाफा बख्श कीमत 290 रुपये फी क्विंटल को मंजूरी दी है, जो अब तक मंजूर की गई सबसे ज्यादा कीमत है। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के 60 करोड़ 38 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतियाबी की शरह 97.63% हो गई है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।